بلوان چل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو حضرت حلیمہ کیا کرتی تھی، ہر 6 مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں کے پاس لے جا کر دکھانے کو پھر جاتے تھے. حضرت حلیمہ کے گھر میں حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حلیمہ، ان کے ایک بچے عبداللہ اور شیمہ، انیسہ، حذیفہ، یہ لوگ ہوتے تھے، 6 لوگ. یہ ان میں سے شیمہ ہی تھی گھر کی بڑی بچی حلیمہ کی. تو شیمہ ہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا لینا، دیکھ لینا، اٹھا لینا، یہ کرتی تھی حلیمہ کی بیٹی شیمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھال میں ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی. ایک مرتبہ شیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر کاٹا جس سے نشان پڑ گئے. یہی تکلیف 50 سال کے بعد شیمہ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن گئی، اس لیے کہ سن 9 ہجری کو ایک غزوے میں جب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو شیمہ نے کہا کہ میں تمہارے رسول کی رضاعی بہن ہوں. بڑے احترام سے دربار رسالت میں پیش کیا گیا. شیمہ بوڑھی ہو چکی تھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کا واقعہ یاد دلایا اور کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور فرمایا کہ میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو. وہ ایمان لائیں اور کہا کہ میں اپنے لوگوں میں لوٹ جانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دے کر محبت کے ساتھ ان کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا. تو حلیمہ کی بیٹی شیمہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر ڈالی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی بیٹی شیمہ کو یہاں کاٹ دیتی، کترتی یہاں پر. اب یہاں ہمیں نبی کتر ڈالی کیا بھائی، یہ پہلی بات تو بچے ہیں. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کاٹے نہیں اس سے ان کو فائدہ چھوا. بچپن میں کاٹے تو ان کو 50 سال کی عمر میں یہی کاٹنا ان کے لیے ان کو غلامی سے اور قیدی سے بچانے کا ذریعہ بن گیا. تو بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کسی وجہ سے تنگ کر دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیے ان کو. تو پھر یہی قصہ کئی سال کے بعد 50 سال کے بعد یہ قصہ کیا ہو گیا، مسلمان لوگ ایک غزوے میں جا کر ایک جنگ میں جا کر آ رہے تھے تو وہاں انہوں بھی قید ہو آ گئے تھے. تو بعد میں انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں سے بولے کہ میں تمہارے نبی کی بھان ہوں بول کر بولتے. مسلمان لوگ ان کو گالے ہو جاتی، نبی کے بھان ہے بولے تو نبی کے رضاعی بھان بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کا دودھ پیے. تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ رضاعی ماں، دودھ پلے صبح ہوگی. اب ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رضاعی بہن، دودھ پلے عورت کی بیٹی بہن ہو جاتی ہے. تو رضاعی بہن بول کر بولتی ہوں. تب ان کو بڑے احترام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جانے کے بعد انہوں بوڑھی ہو گئی تھی 50 سال کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولتی ہیں بھائی تمہاری بہن ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں، شیمہ ہوں میں. تمہیں ایک بار مجھے قتل تھے نہیں کہ بچپن میں چھوٹی وقت دکھاتی ہیں سا یہاں قتل دکھاتی ہیں. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی چادر بچھا کو کندھے بک چادر ان کے لیے بچھا رہتے. دیکھو کتنی عزت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہانے کی کتنی عزت کر رہے. دیکھو آج ہم لوگوں کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے سبق ہمیں بہانا کو کیا کرتے ہیں، پتلا دیتے ہیں ان کو، ہے مر گئی، مرد مر گیا، اس کے پاس سمسار کو ہے نہیں ہے، کھانے پینے دیکھتے ہیں ان کو، شادی کر کو دے دی کرتے ختم کرتے ہیں. ہمیں بولیے سو ختم کر کو بول کو، لیکن جب تک اس کے اندر جان ہے، ہمارے اندر جان ہے یا ہمارے بچوں کے اندر جان ہے، ہماری بہن کا تعلق ہمارے سے ہے. اس کا خیال کرنا اور اس کی دیکھ بھال کا انتظام کرنا یہ سب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھو نبی ہو کر اپنی بہن کا خیال کر رہی ہو. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق سکھائی امت کو ایسا بہن کا خیال کرنا. دیکھو کھل کر آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، بچی کی پیدائش پر مسلمان لوگ منہ چھوٹا کر لیتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بچی پیدا ہو گئی بھگا دیں ماں کے گھر کو. آپ کو یہ سب کلچر، یہ سب سسٹم ہندوؤں کا، بچی پیدا ہوئی تو اصل میں اور اوپر چلے جائیں گے تو یہ نبی کے زمانے کے کافر لوگوں کا، جب اسلام نہیں آیا تھا یہی مزاج تھا مسلمان مکے کے کافر لوگوں کا، مکے کے لوگوں کا بھی. جب اسلام آیا جن کے حق میں ہدایت تھی وہ لوگ اچھے بن گئے، انسان بن گئے، انسانیت آ گئی ان کے اندر. لیکن نبی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے انسان ہی جانور کی شکل کے تھے، مزاج ایسا تھا، انسانیت ختم ہو گئی تھی.
बच्ची पैदा होना बर्दाश्त नहीं करते थे, मेरे घर में बच्ची पैदा ही बोल नहीं सकते थे, वही से शर्म समझते थे उसे बच्ची पैदा होने को। देखो मानव बताते नहीं बच्ची बरकत है, रहमत है, देखो बोलकर 50 साल के बाद भी उनके लिए अपनी चादर बिछाकर उनकी इज्जत करते हैं। ऐसा इज्जत करना है औरत को अल्लाह ताला ने इज्जत के लिए पैदा किया है, उसे जूती में रखने के लिए नहीं, उसे खुदलने के लिए नहीं, उसे मारने के लिए नहीं, उसकी इज्जत करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं, यही बताना चाहते हैं, सबक सिखाते हैं कि देखो औरत इज्जत की चीज़ है। अच्छा आगे चले, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चादर बिछाकर हम इज्जत करते हैं, बाद में बोलते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मेरे पास रहना चाहो तो रहो, नहीं तुम्हारे खानदान के लोगों के पास जाते तो तुम्हारी मर्जी है। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल करते हैं। मतलब क्या है, देखो यहाँ समझने की बात, अभी उन्होंने इस्लाम भी कबूल नहीं किए, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इज्जत कर ली। इतनी इज्जत है, देखो रिश्तेदारियों की इज्जत है, रिश्तेदारियों को निभाना। आगे चले, बाद में उन्होंने क्या बोलती, मैं चल लिया तो मेरे गाँव वालों के पास, खानदान वालों के पास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारा उनके लिए ज़रूरत का सामान देकर भेजती। ऐसा देखो भेजना, ला लेना नहीं, खाली देखो भेजने का मेरे पास मजाक बनाना। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद की दुश्मनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा के पास रहती तो उस वक्त हज़रत हलीमा के यहाँ थे चंद यहूदियों का गुजर वहाँ से हुआ, यहूदी लोग जाकर रहते हैं, यहूदी लोग, तो हज़रत हलीमा यहूदी लोग जाते थे तो उनसे आपको बोलती भाई ये बच्चा ऐसा है, इसकी बरकत ऐसी है, ऐसी है, जब से हमें बच्चे को ला लिए तो हमारे घर में बरकत ही बरकत है, हमारे ऊँटों के अंदर दूध नहीं था, दूध आ गया, मेरे सीने में दूध नहीं था, दूध आ गया, मेरे बच्चे के में दूध काफ़ी नहीं बसाता नहीं था, अब मेरे बच्चे को दूध मिल जा रहा है, इनको दूध मिल जा रहा, ऐसा बरकत ही बरकत था, ऐसा बोलकर उन्हें बोल रही। उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान करती हैं, तो यहूदी लोगों को, यहूदियों ने ये खुसूसियात उन यहूदियों को बताई। ये सुनकर एक यहूदी ने कहा, एक यहूदी क्या बोलता, अरे इसे कत्ल कर डालो, बच्चे को मार डालो इसे। इतने में दूसरे ने पूछा क्या इस बच्चे का बाप है? एक यहूदी क्या बोलता है, मार डालो बच्चे को बोलता, और एक यहूदी क्या बोलता है, भाई ये बच्चे को बाबा है क्या पूछता है। तो हज़रत हलीमा ने डर कर अपने शोहर की तरफ इशारा किया, इन्होंने हारिस हलीमा के शोहर, इन्होंने इसके बाप का बोलते हैं। तो एक हिसाब से बाप इसलिए होना भी, हलीमा के शोहर भी बाप ही है, दूध लेने क्या भाई रज़ाई माँ हो जाती है, रज़ाई बाप हो जाती है, दूध ले सो माँ बाप हो जाती है। इसलिए शरीयत में जैसा दूध पीने से रिश्ते हराम हो जाते हैं, खून से रिश्ते हराम होते हैं, वैसा दूध से रिश्ते हराम हो जाते हैं। खून से जैसे रिश्ते हराम हो जाते हैं, जैसा दूध से रिश्ते हराम हो जाते हैं। एक ही माँ बाप की औलाद है, तो यहाँ रिश्ता किसका है? दूध का, खून का रिश्ता है। एक ही माँ बाप के बच्चे, इनका रिश्ता खून का रिश्ता है, तो फिर ये मर्द बच्चा और इसकी बहन, खास बहन भी हो गए तो रिश्ता खून का है, शादी नहीं हो सकती। वैसा तो कोई बच्चा, एक बच्चा ये गाँव का पुदचूर की एक औरत का दूध पी लिया, अब जब ये बच्चा ये गाँव का पुदचूर की औरत का दूध पी लिया तो इनका रिश्ता बन गया, रज़ाई रिश्ता, दूध पीने रिश्ता हो गया। तो वो दूध पीने औरत इस बच्चे के लिए रज़ाई माँ बन गई। अब ये बच्चा बड़ा होकर उस दूध पीने औरत का, औरत की बच्ची से शादी नहीं कर सकता। ऐसा खून से रिश्ते बन जाते हैं, रिश्ते हराम हो जाते हैं, शादी नहीं कर सकते। वैसा औरत दूध पीने से भी रिश्ते बन जाते हैं, दूध पी औरत के बच्ची से शादी नहीं कर सकते, ये दूध प्यासा बच्चा रज़ाअत साबित हो जाती है। तो हलीमा क्या बोली यहूदी लोगों से, भाई इन्हीं तो इसके बाप को बोलती, हलीमा के शोर की तरफ दिखा को इशारा कर दो। बाद में यहूदी बोलता छोड़ डालो भाई से, छोड़ डालो को बोलता। तो कहा उसका बाप ये है और उसमें और मैं उसकी माँ हूँ। यहूदियों ने कहा अगर ये बच्चा यतीम होता तो हमें इसे जान से मार डालते, अगर ये यतीम होता तो हमारे हाथों से बच नहीं सकता था, क्योंकि हमारी किताबों में आखिरी नबी के बारे में ये निशानियाँ है, ये निशानी है कि वो बच्चा यतीम होगा। देखो यहूदियों को मालूम है नबी कौन होती, कैसे रहती, कहाँ आती, उनके बाबा हते नहीं रहते, को इतना पढ़ रही जान रही है ना, लेकिन फिर भी आगे एंडिंग तक भी उन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटेपन से बड़े होकर नबूवत का ऐलान करने तक भी और वफात तक भी वो लोग इतने सब मालूम होकर भी, नॉलेज भरकर भी ईमान लाते नहीं हो। जिनकी हक में हिदायत थी वो लोग चंद गिने जो लोग ईमान लेकर आए यहूदियों से, लेकिन बहुत सारे लोग ईमान लेकर नहीं आए जानकर भी। तो देखो उनको मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी यतीम पैदा होंगे कब बोल को, इससे तो लोग क्या बोल रहे, यहूदी क्या बोल रहा, मारो को बोल, तो ये यहूदी मार डालो बोले। तो यहूदी क्या पूछा, ये बच्चे के बाप ने क्या पूछा। तो हलीमा भी कैसी थी, अल्लाह ताला देखो उनको कैसी अकल दिया, कैसा हिकमत दिया। देखो
हमारा बच्चा नहीं भाई, मक्के वालों का बच्चा, ऐसा बोल सकते थे ना, लेकिन हिकमत से काम लिए वो लोग। दूध पिले नहीं, इनका बच्चा भी हो गया, वो रजाई भाई, इनका रजाई बेटा हो गया, तो इन्होंने हारिस इनके बाबा है, मैं इनके माँ बोल रहा हूँ, हिकमत से। बात भी सही है और हिकमत भी है। तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी माँ को चुना, दूध पिलाने वाली औरत को। आगे दूसरा किस्सा, एक मरतबा हज़रत हलीमा मक्के के बाजार में ले जाती है इनको, उकाज बाजार का नाम, उकाज मक्के का बाजार, वहाँ लेकर जाती है। काहिन रहता, काहिन बोले तो गैब की बातें जिन्नातों से पूछ को बताने वाला। तो ये काहिन देखता, देख कर बोलता मक्के वालों से, चीख कर बोलता, अये उकाज वालों, ये बाजार वालों, अये उकाज वालों, इस बच्चे को मौत के घाट उतार दो, मार डालो बच्चे को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते छोटेपन में, बचपन में, वरना ये बड़ा होकर तुम सबको मिटा देगा, मतलब तुम्हारे मजहब को मिटा देगा और तुम्हारे को ये खुदा की तरफ बुलाएगा। हज़रत हलीमा वहाँ से फौरन खिसक गई। अब उन यहूदी चीज़ को बोलता है, मार डालो काहिन, मार डालो बच्चे को, ना तुम्हारे बना डालता, तुम्हारे मजहब को मिटा डालता और तुम्हारे को ये खुदा की दावत देता है नो, ऐसा बोलकर बोलता है। तो हज़रत हलीमा क्या करती, पिछले को किसको आ जाती। अब इसके बाद से हमारे नबी को हलीमा कहाँ भी छोड़ते नहीं अकेले, सबको चुपके खतरा से कर बोल लो, इधर उधर हो गई। तो हलीमा कहती हैं कि मैंने फिर आप वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ा, हर वक्त आपको अपनी नज़रों के सामने रखती थी। देखो कई साल नबी वसल्लम के दुश्मन लोग, बचपन से दुश्मन लोग, बचपन से यहूदी लोग दुश्मन। यहाँ समझने की बात, बचपन से जब नबी थे तो बचपन से यहूदी लोग दुश्मन। अब नबी तो नहीं है दुनिया में जिंदे मौजूद हमारे दरमियान में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने वाले लोगों के ये यहूदी लोग दुश्मन आज भी है। इसलिए जिनको मार डालने की, इनको ख़त्म करने की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्म को और धर्म को मानने वालों को ख़त्म करने की वो लोग प्लान करते जा रही, और वो प्लान में वो लोग एक हद तक पास भी हो रही। ज़हनी मेंटल एतबार से लोगों को काफिर बना दो इस किस्म के, और दूसरे हिसाब से भी वो लोग अपने प्लान में एक हद तक पास भी होने की कोशिश कर रहे हैं।